નમસ્કાર, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું પાર્થ મોદી. દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આજે વાત કરીશું 3 રાજ્યોમાં ચૂંટણી ચાલી રહી છે. 3 રાજ્યોની અંદર મતદાન છે. એક તો મહારાષ્ટ્ર, બીજી વાત ઝારખંડ અને ત્રીજું યુપીની અંદર પેટા ચૂંટણી ચાલી રહી છે. ઝારખંડમાં સેકન્ડ ફેઝની 12 જિલ્લાઓ માટેની 38 સીટ ઉપર મતદાન થયું આજે. સાથે મહારાષ્ટ્રમાં 288 સીટો ઉપર આજે સાંજે અત્યાર સુધીમાં મતદાન ચાલી રહ્યું છે. અને ખાસ કરીને શું પરિસ્થિતિ મહારાષ્ટ્રની વાત કરવી છે. મહારાષ્ટ્રમાં ખરાખરીનો જંગ જામી રહ્યો છે અને આ જંગ કોણ જીતશે એના ઉપર સૌ કોઈના કહેવાય ને કે સૌ કોઈની નજર એની ઉપર છે. અને સાથે સાથે મહાયુતિ છે એક બાજુ, તો મહાવિકાસ આઘાડી છે. આ બંને પરિસ્થિતિ વચ્ચે એક જ પાર્ટીમાંથી બે અલગ પાંખિયાઓ છે અને બંને અલગ અલગ પાંખિયાઓ એકબીજા સાથે લડી રહ્યા છે. અને આ લડતની અંદર કોનું પલડું ભારે રહેશે એ જોવાનું સૌથી મહત્વનું રસપ્રદ રહેશે. જે પરિસ્થિતિ છે, ક્યાંક સમાચાર એવા આવી રહ્યા છે, ક્યાંક વાતો એવી છે કે મહારાષ્ટ્રમાં આ વખતે મહાવિકાસ આઘાડીની જે પરિસ્થિતિ છે મજબૂત બની રહી છે. એક બાજુ શિવસેના જે ઉદ્ધવ ઠાકરે ગુટ છે એની પણ વાત થાય છે, બીજી બાજુ જે શિંદે ગુટ છે એની પણ વાતચીત થઈ રહી છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે મહારાષ્ટ્રનું આ મહાભારતની અંદર કોની જીત થશે સૌ કોઈ એ વિચારી રહ્યું છે. અને સાંજે હવે તો શરૂઆત પણ એક્ઝિટ પોલની થઈ જશે. રાજકીય પંડિતો પોતપોતાના અનુમાનો લગાવવાનું શરૂ થઈ જશે. આ જ મુદ્દે અને આ જ વચ્ચે ચર્ચા કરવી છે. અને આ ચર્ચાની અંદર આપણી સાથે જોડાયા છે જયરાજસિંહ પરમાર, જેઓ ભાજપના નેતા છે. જયરાજસિંહ, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. नमस्कार। સાથે રાજકીય વિશ્લેષક આપણી સાથે છે डॉक्टर अजय तिवारी. अजय जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में. जी नमस्कार आप सभी को। પ્રવક્તા કોંગ્રેસથી આપણી સાથે પાર્થિવરાજસિંહ કછવાડિયા આપણી સાથે જોડાયા છે. પાર્થિવભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. जय हिंद। सौથી पहला अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा. अजय जी, क्या परिस्थिति बन रही है, क्योंकि अगर राजकीय पंडितों की बात करें तो एक परिस्थिति उनके पास सबसे पहले पहुंच जाती है कि क्या अभी जमीनी स्तर पर क्या चित्र स्पष्ट दिख रहा है, किस दिशा में जनता जा रही. क्योंकि अब तक की जो मत की टकावारी के हिसाब से देखें तो 45% जितना मत हुआ है 288 सीट पर. क्या लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी की महायुति. पार्थ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, आपके पैनलिस्ट को प्रणाम करते हुए भारत देश की 140 करोड़ की ज्यादा जनता को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि ये लोक मत, ये लोकतंत्र, इस लोकतंत्र में लोक मत का क्या खेल है कि एक राज्य में जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जहां पर 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी 45 से 50% का ही वोट पड़ता है 3 बजे तक, और जहां जनसंख्या कम है झारखंड, वहां 3 बजे तक लगभग 62% वोट पड़े हैं जी. ऐसी स्थिति में यह आंकलन किया जा सकता है कि मत अधिकार का प्रयोग करने वाले की जागरूकता कैसी है. और महाराष्ट्र में जो द्वंद्व युद्ध चला, महाराष्ट्र में जो जिस तरह से लोगों ने वोट को घसीटने का काम किया, उसमें वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, ये साबित करता है. और ऐसी स्थिति में मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में कुछ व्यक्तियों की अनदेखी की गई है, जिसको कहते हैं प्रवासी. 20 करोड़ जनता जहां महाराष्ट्र में है, वहां लगभग 15 करोड़ जनता वो जनता है जो प्रवासी जिंदगी बिता रही है, जिनका अनदेखी करना ही यह साबित करता है कि वह वोट परसेंटेज कम है. और इस वोट परसेंटेज को नहीं घसीट पाने वालों में अजीत पवार भी हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं, फडणवीस जी भी हो सकते हैं, सिंधी जी भी हो सकते हैं. राज ठाकरे का अपना प्रवासियों की तरफ रुझान कभी भी रहा जरूर है, लेकिन राज ठाकरे के साथ जाने वाले नहीं है. ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में घमासान होने वाला है. महाराष्ट्र में एक निष्पक्ष सरकार, एक पार्टी की सरकार तो बनने से रही है, नहीं बन सकती है. भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना होगा कि यह फडणवीस जी, शिंदे जी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन अभी के आंकड़े कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत के लिए विचार करना होगा. બિલકુલ, ચુનાવ કે લીએ જીત કે લીએ વિચાર કરना पड़ेगा. જે રીતે જયરાજભાઈ, જે રીતેની વાત કરીએ તો પ્રફુલ્લ પટેલનું કહેવું એવું છે કે 175 થી વધુ સીટો આવશે. અને શું લાગી રહ્યું છે કે ખરેખરમાં એ વાત શક્ય લાગી રહ્યું છે કે અજીત પવાર ગુટ, એનસીપી વાત કરીએ, પક્ષ હવે તો વસ્તુ એવી છે કે કાકા ભત્રીજાનો જંગ એક જ સીટ ઉપર સામે આવી રહ્યો છે, અજીત પવારની સામે. એટલે આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાં સ્ટેન્ડ કરી રહ્યું છે, તમને શું લાગી રહ્યું છે? એક જ રાજ્યની અંદર બે ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવા પડે, પરિસ્થિતિ એને લઈને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે? જો પાર્થભાઈ, એક વાત બહુ સ્પષ્ટતા સાથે કહી દઉં
કે બે પક્ષની સરખામણી કરો તમે, જી મહાવિકાસ આઘાડી અને બીજી બાજુ ભારતીય જનતા પાર્ટીની મહાયુતિ, આ બંને મોરચાઓ મહારાષ્ટ્રમાં લડી રહ્યા છે. તમે પ્રફુલ્લ પટેલનો ઉલ્લેખ કર્યો તો પ્રફુલ્લ પટેલ એનસીપીના અજીતદાદાના જૂથમાંથી પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આમ તો જૂનું એનસીપી, જૂની કોંગ્રેસ. હવે પહેલા તો સ્પષ્ટતા સાથે કહી દઉં કે એ જૂથ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે અને એ કહી શકે એવી સ્થિતિમાં છે. એટલા માટે કે પહેલા તો જે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો તમે ઉલ્લેખ કર્યો એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી સૌથી વધુ આખા મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ એટલે કે 6 પાર્ટીમાં સૌથી વધુ સીટો ભાજપ જ લડે છે. બાકી બધા તો 90 ને છે. એનસીપી, અજીતદાદા જૂથ, પેલી બાજુ શિવસેના, શિંદે જૂથ, પેલી બાજુ એને મહાવિકાસ આઘાડીની અંદર ઓરિજિનલ જે અત્યારે ધનુષબાણ સિવાયની જે શિવસેના ઉદ્ધવ ઉબાટા કે છે એટલે ઉબાટાવાળી, એટલે આ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. એટલે સામાન્ય રીતે કેવું સ્થિતિ થઈ છે કે મતદારો વચ્ચે બી કન્ફ્યુઝન છે અને અનહોલી એલાયન્સ છે. બધી બાજુ છે, કોઈ એક બાજુ છે એવું નથી. એટલે મતદારો કન્ફ્યુઝ છે. પણ જે પાર્ટી કોંગ્રેસ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી, આ તો બે, ભલે કોંગ્રેસ ત્યાં વિપક્ષમાં છે, ભાજપ સત્તા પર છે, એ બે મુખ્ય પાર્ટીઓ એમાંથી જુદી પડેલી પેલી પાર્ટી. ભાજપના કોઈ ફ્રેક્શન ત્યાં નથી, સમજો. ત્યાં બધા ફ્રેક્શન જે છે એ કોંગ્રેસના છે અને શિવસેનાના છે. ભાજપનો કોઈ પરિબળ એવું નથી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી જુદું પડ્યું હોય. આપ મારી વાત સમજો છો? અને હું 3 મહિના મહારાષ્ટ્રમાં રહ્યો છું, 3 મહિના વિદર્ભમાં હતો, નાગપુર અને અમરાવતી બેલ્ટમાં, એટલે વિદર્ભ કહેવાય, પશ્ચિમ અને પૂર્વ. બહુ સ્પષ્ટતા સાથે કહું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી સ્પષ્ટ રીતે યુતિ મેજોરિટીની અંદર આવશે. દાખલા તરીકે કોંગ્રેસ કે એમની એલાયન્સ, એટલે બંને ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના અને શરદ પવારની એનસીપી. પણ જયરાજભાઈ, આપની વાત તો હું તો સમજુ છું ને હું કદાચ એક વખત માનું પણ લઉં. 90 એવરેજ 100 90 બેઠક લડે છે. સાહેબ ભારતીય જનતા પાર્ટી 160 બેઠક લડે છે. મારી વાત સમજ્યા? જી. એટલે ચૂંટણીના મેદાનમાં 50 સીટ એમનામ જ વધારે છે. લડાઈમાં જ સરવાળે તો લડવાની તો 288 જ છે અને 288 ઉપર જ ચૂંટણી થવાની છે. અને સ્પષ્ટતા સાથે એવું, હજુ તો પરમ દિવસ રાતે ત્યાંથી આવ્યો છું એટલે બે નજરની સામે જે જોયું છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ખૂબ તાકાતથી, બોમ્બાર્ડિંગથી ખૂબ પ્રચાર કર્યો છે. પ્રચારની અંદર એક મત વિસ્તારની અંદર તમામ મુખ્યમંત્રી ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસજી હોય, નીતિન ગડકરીજી હોય કે પછી મોદી સાહેબની સભાઓ થઈ છે, અમિતભાઈની થઈ છે, બધી જગ્યાએ. જયરાજભાઈ, તાકાત સાથે પ્રચાર પણ થયો છે પરંતુ વિરોધ પણ થઈ રહ્યો છે. તાકાત સાથે જે કેશ કાંડ સામે આવ્યું છે, કેશ કૌભાંડ સામે આવી રહ્યું છે, એને લઈને પણ વિરોધ થઈ રહ્યો છે. એને લઈને પણ થોડો ખુલાસો આપી દો. એમાં બહુ સ્પષ્ટ કહું, આપની બહુ ગેરસમજ છે. ત્યાં 9 લાખ પાર્થિવરાજસિંહ સિસ્ટમનો વ્યક્તિ છે, એ મારી જોડે જ ઘણા વર્ષો સુધી કામ પડ્યું છે. એક સાદી વાત કરું, કેશ ફોર કેશ કૌભાંડ વાળી કોઈ મુદ્દો ત્યાં નથી. કેમ? ત્યાં જે હોટલની અંદર ઘૂસી ગયા હતા, જે હોટલમાં ગયા, ત્યાં 9 લાખ, એક વિધાનસભામાં 300 બૂથ હોય. હવે આખા ઝોનમાં એટલે વસઈ, વિરાર, નાલાસોપારા, મીરા રોડ, ભાઈંદર, આખા વિસ્તારની ચૂંટણી લક્ષીને બૂથ ઉપર વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જે વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટેનું તંત્ર હતું, એ પૈસાની આ વાત કરે છે. કોઈ પૈસા વેચવા વાળો મુદ્દો નહોતો, સમજો. જે કેસ પકડાઈ છે એ 9,93,000, એટલે તમે ઓછામાં ઓછા 1,000 બૂથમાં 9,93,000 એટલે કશું ના કહેવાય. પ્રેક્ટિકલી વાત તો 5 કરોડની વાત કરી રહ્યા હતા. એ તો વાતો છે. 5 કરોડ પકડાયા નથી. 9,93,000 રેકોર્ડ ઉપર કલેક્ટરે 9,93,000 જે બતાવ્યા છે ને એમને જે તેલી આપી એ જ, એમને જે આપી છે એ જ. અને એ કોઈ અજાણા નથી. મારો ઉલ્લેખ નથી કરવો. પાર્થિવરાજસિંહ તો ખબર છે કે જે સામે હતા એ કોણ હતા. મારો મુદ્દો એ નથી. મારો મુદ્દો એટલો જ છે કે 9,93,000 તમે જે કેસ પર જે વાત કરી, એ કેસની હોટલની અંદર વ્યવસ્થાના દરેક પાર્ટીઓમાં ચૂંટણીના આગલા દિવસે ત્યાં કોઈ જાહેર પ્રચાર નહોતો, ત્યાં કોઈ માઇક પહોંચ્યું નહોતું, ત્યાં કોઈ ભાષણો નહોતા થતા. ફક્ત વ્યવસ્થાના આયોજનની મીટિંગ હતી. એ મીટિંગની અંદર એવી વાત આવી કે ભાઈ ત્યાં પૈસા વેચાય છે. કોઈ પૈસા વેચાતા નહોતા. જે બૂથના પ્રમુખો જે બીજા દિવસે વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે બાર ટેબલ મૂકવાનું હોય, પ્રચાર, મતદાનને લાવવા માટેના સાધનોની વ્યવસ્થા, જે બધી જ પાર્ટીઓ કરતી હોય છે,
બિલકુલ. એટલે ઓકે. એવરેજ એક બૂથ ઉપર તમે 5,000 રૂપિયા આલો તો 15 લાખ થાય. આપ મારી વાત પાર્થિવભાઈ, જે રીતે જયરાજભાઈએ વાતચીત કરી કે ઘણી બધી વાતો એમણે સમજાવવાની કોશિશ કરી, શું તમે સમજી શક્યા છો કે પછી નહીં? અને બીજી વસ્તુ, ક્યાંક એક બાજુ કેશ કૌભાંડની સામે વાત આવી રહી, તો બિટકોઇનની વાત પણ સામે છે. સુપ્રિયા સુલેનો ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. એની ઓડિયો ક્લિપને લઈને અજીત પવાર કહી રહ્યા છે કે આ સુપ્રિયા સુલેનો જ અવાજ છે. તો આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે શું સાચું લાગી રહ્યું છે, અને કઈ દિશામાં મહારાષ્ટ્રની અંદર મહાવિકાસ આઘાડી કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે? ખાસ કરીને મહાવિકાસ આઘાડી અને મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણીની ચર્ચા આપણે જીટીપીના માધ્યમથી કરતા હોય ત્યારે જે પ્રકારે બીજેપીના પ્રવક્તાએ જે વાત કરી એને ચોક્કસપણે બીજેપીમાં હોય એટલે વિનોદ તાવડે જે એમના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ છે એને ઢાંકવાનું કામ તો કરવું પડે, પણ હકીકત એ છે કે ડાયરી પણ પકડાઈ, એમાં કરોડો રૂપિયાના જેને કહી શકાય લેનદેનના હિસાબોની પણ વાત આવી. પણ આપણે એના કરતા પણ આગળ જઈએ કે સૌથી મોટો પ્રશ્ન ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા, ઈડી જેવી સંસ્થાઓ આટલા મોટા પ્રમાણમાં જે મની નોટ ફોર વોટની વાત થતી હોય, આટલા પ્રમાણમાં પૈસાનું સર્ક્યુલેશન થતું હોય ત્યારે ક્યાં હોય છે એ સમજાતું નથી. બીજી વાત કરીએ, મહાવિકાસ આઘાડી ઉપર વિશ્વાસ મૂકવાનું મહારાષ્ટ્રની જનતા, મહારાષ્ટ્રના સ્વાભિમાનની વાત એટલા માટે કરવામાં આવે કે આ મહાયુતિની સરકાર જેને જે શિવાજી જે કહી શકાય મહારાષ્ટ્રના લોકો માટે, જેને કહી શકાય કે એમના માટે એક રોલ મોડલ છે, એમની પ્રતિમા પણ ભ્રષ્ટાચાર કરીને પૈસા થઈ ગયા છે. આ ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના બધા જ નેતા, સ્થાનિક હોય કે દિલ્હીના હોય કે સમગ્ર દેશના હોય, એમણે કરેલી કામગીરીના નામે, ધારો કે સત્તામાં હતા, એ સરકારમાં હતા, એકનાથ શિંદેની સરકાર એમની હતી, ત્યારે એમને કરેલા કામોની ચર્ચા ક્યારેય કરી નથી. આજ ફડણવીસ 2013માં જયારે એમને જાહેરાત કરી હતી ત્યારે કીધું હતું કે મહારાષ્ટ્રના જે ખેડૂતો જે છે એને સોયાબીનના 6,000 રૂપિયા ક્વિન્ટલ આપવામાં આવશે. આજની પરિસ્થિતિ એમએસપી 4800 રૂપિયા છે, છતાં પણ 4892 રૂપિયા છે, પણ છતાં પણ એમાં પણ એમને પૂરેપૂરા એમએસપી ના ભાવ નથી મળી રહ્યા, એ હકીકત છે. ત્યાંના 2019માં શરૂ કરેલા વોટર ગ્રીડ પ્રોજેક્ટની વાત કરીએ તો મહારાષ્ટ્રનો સૌથી વધારે વોટર ક્રાઇસિસ વાળા એરિયા કહેવાય તો એ વિદર્ભ છે અને મરાઠવાડા છે, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરવી પડે છે. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે ત્યારે સ્પષ્ટપણે દેખાય કે એ સક્સેસફુલી એક્ઝિક્યુટ નથી કરી શકે. બીજું કે ત્યાંની જનતાએ પણ જોયું છે કે આ લોકો સરકારની ચોરી કરે, સરકારમાંથી ચોરી કરે, એટલે વિચારવાની વાત એ છે કે સરકારની પણ ચોરી કરી નાખે અને સરકારની જે યોજનાઓ છે એમાં પણ ચોરી કરે. મોટા પ્રમાણમાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવામાં આવી છે. ત્યારે મહાવિકાસ આઘાડી જે લોકસભાનું પરિણામ આવ્યું તે મુજબ પણ ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક મહારાષ્ટ્રના લોકોએ એ મહાયુતિ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને બેને નકારવાનું કામ કર્યું છે. કારણ કે આ જે આખી ચૂંટણી છે એ બે વિચારધારાની ચૂંટણી છે. એક વિચારધારા જે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની વિચારધારા છે, જે વાત કરે છે પ્રેમની, સદભાવની, ભાઈચારાની. બીજી બાજુ એક વિચારધારા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની, જે વાત કરે છે નફરતની, હિંસાની. એટલે પબ્લિકે નક્કી કરવાનું છે પ્રેમ, સદભાવ, ભાઈચારા ની વિચારધારા જોડે જવું જોઈએ કે નફરત, ભેદભાવ અને ક્યાંક ને ક્યાંક હિંસા ફેલાવતી વિચારધારા જોડે જવું જોઈએ. નક્કી કરવાનો સમય એ મહારાષ્ટ્રની જનતા માટે આવેલો છે. સાથે સાથે બીજી વાત કહું કે વારંવાર એક હે તો સેફ હે પરિસ્થિતિ મહારાષ્ટ્રની એવી છે કે મહારાષ્ટ્રમાં મહાયુતિ સરકારમાં નથી ખેડૂત સેફ, નથી યુવાનો સેફ, નથી ત્યાંના મહિલાઓ સેફ, નથી ત્યાંના ઉદ્યોગો સેફ. પરિસ્થિતિ એવી છે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની જમીન અદાણીને ફાળવી દીધી ને અદાણીને સેફ રાખવાનું કામ એ મહાયુતિની સરકાર કરતી રહ્યું છે. આ મુદ્દા આધારિત લડાઈ છે. જી બિલકુલ. ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ આપવાની વાત કરીએ છીએ, મહિલાઓનું સન્માન કરવાની વાત કરીએ છીએ, सामाजिक दिशा काम करवानी बात करिए छे. अजय जी क्या लग रहा है, क्योंकि जो जमीनी स्तर पर जो पॉइंट्स है, जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं, खेडूतों के बारे में है कि फिर बात करिए छे
ત્યારે સામેના પક્ષે જે વાત થઈ રહી છે કટેંગે તો બટેંગે, તો કોનામાં બાંટવા માંગે છે એ મહારાષ્ટ્રની જનતા જાણે છે કે ભાઈ બાંટવાની વાત હોય તો અદાણીને બાંટવા માંગે છે, એમના માનીતા લોકોને બાંટવા માંગે છે, અને આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ મહારાષ્ટ્રના લોકો અને जी बिल्कुल મહારાષ્ટ્રની बिल्कुल જનતાએ જોઈ છે। बिल्कुल। अजय મહારાષ્ટ્ર जी 5 क्या, अजय ब्रांचમાં जी ये इसका कितना असर देखने को मिलेगा? अगर बात करें तो कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक तो ये एक बात देखिए है। अभी मैंने और दूसरी बात है अजय जी, इसके साथ ही मैं आपको जोड़ दूं कि ये जमीनी स्तर पर जो मुद्दे थे उसका प्रभाव कितना है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी जमीनी स्तर के मुद्दे को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उठाने का काम किया ही नहीं है, वही 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 चीज। चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना। मैं ये दोनों पार्टियों को बता देना चाहता हूं, दोनों प्रवक्ताओं को बता देना चाहता हूं कि इन दोनों की सरकार नहीं बन रही है, ये गलतफहमी में है। आप बिना किसी का साथ लिए सरकार महाराष्ट्र में न बना पाएंगे, न बना पा बिल्कुल। रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने जमीनी स्तर पर ढंग से काम करने का कोशिश नहीं किया। आपने राज ठाकरे को अपने साथ लिया, वो राज ठाकरे को अपने साथ लिया जहां महाराष्ट्र के गुजरात बस्ती में मटन के टुकड़े फेंके गए थे। आपने उस राज ठाकरे को अपने साथ में लिया जो वहां के प्रवासियों का विरोधी रहा है। अजीत पवार जी को साथ लेकर चच्चा भतीजा में किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो सामने दिख रहा है। कांग्रेस को इतना ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी इतना ज्यादा प्रसन्न मत हो। ऐसा प्रसन्नता किस बात की जो कि 4 बजे तक जो है आपकी वोटिंग जो है काउंटिंग जो देखी जाए तो लगभग 50% के नीचे है। पर अजय जी सबसे ज्यादा कम वोट अगर देखे तो सबसे ज्यादा कम वोट देखे तो मुंबई शहर में, मुंबई सिटी में सबसे ज्यादा कम मुंबई वोट पड़े शहर हैं। में वोट ही 40% वोट पड़े हैं। जी तो ऐसी स्थिति में अब ये दोनों प्रवक्ता अगर ये कहें कि नहीं साहब हम बलशाली हैं वहां और कटेंगे तो बटेंगे और भाईचारा और प्रेमचारा, वहां की जनता, महाराष्ट्र की जनता कटेंगे बटेंगे और भाईचारे की बात नहीं करती। वहां की जनता वहां का विकास चाहती है। आज भी जरा सा बरसात हो जाती, पूरा महाराष्ट्र पानी में डूब जाता है। आज भी वहां नगर निगम की व्यवस्था सही ढंग की नहीं है, चाहे वो शिंदे सरकार रही हो, चाहे वो उद्धव सरकार रही हो। ऐसी स्थिति में फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के अब तक के वहां के विकास, वहां की जनता का परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है। वहां कोई भी आदमी किसी को भी घुस करके मार सकता है। ऐसी परिस्थिति क्यों है? आरक्षण का मुद्दा जो उठा उस मुद्दे में भी पर ये एक चीज भी तो एक अभी के मुद्दे में अगर जुड़ोगे तो एक चीज भी सबसे बड़ी अभी लगेगी, क्योंकि जो पहले की बात थी कि दाऊद इब्राहिम है, लतीफ का वो जो टाइम था, अभी मुंबई में वही चीज वापस आ रही है, वो चाहे अलग नाम से आ रही हो। आ चुकी है आदरणीय पाल जी, आ चुकी है जी। आप समझिए महाराष्ट्र में इस समय आज की डेट में जो बाहर से व्यक्ति जा रहा है या जो व्यक्ति वहां रह रहा है सही ढंग से सुरक्षित है ही नहीं। महाराष्ट्र की बात क्या करें, और जगह भी और राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था है। જયરાજભાઈ શું પરિસ્થિતિ છે? આ સ્લોગન તો આપી દીધું છે, પરંતુ આ સ્લોગન ઉપર જનતા શું વિશ્વાસ કરશે? કટેંગે તો બટેંગે, એક रहेंगे तो सेफ रहेंगे, આ સ્લોગન કેટલું કાર્યકાળ તમારા માટે કેટલું આમ એક લિટમસ ટેસ્ટ માટેનું સાબિત થઈ જશે, પારસમણી બની જશે કે આ સ્લોગન થી તમે જીતી જશો? ના એ સ્લોગન ઉપર ચૂંટણી નથી, એ તો ચૂંટણીની સભાઓમાં બંને સાઈડ રાહુલ ગાંધીએ બી આમ લાલ ડાયરી બતાવીને બંધારણના નામે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરીને બંધારણ બદલી કાઢશે, બધા મુદ્દાઓ લઈને ફર્યા હતા ભાઈ। મારી વાત સમજો, એ બી આવો સ્લોગન જ હતું અને એ બી ખાલી ફક્ત જુમલા જ હતા। મુદ્દો એ નથી, મુદ્દો એ છે અજય તિવારીજીએ જે વાત કરી એ સનાતન સત્ય છે, જે પાર્થિવરાજસિંહ કહેતા હતા એ પણ સનાતન સત્ય છે। કારણ એ છે કે આઝાદીના 75 વર્ષમાં માત્ર 6.5 વર્ષ જ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શાસન કર્યું છે। એટલે આ બધી જ નિષ્ફળતાઓની જવાબદાર કોઈ હોય તો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ છે। મહારાષ્ટ્રની અંદર ભાજપે શાસન કર્યું જ નથી। 5 જ વર્ષ દેવેન્દ્ર ફડણવીસની સરકારમાં 5 વર્ષ પછી તો પાછી એમની ઉદ્ધવ ઠાકરે વાળી સરકાર આવી, એટલે પાછલા 1.5 વર્ષ અને અગાઉના 5 વર્ષ આ સિવાય તમામ રાજ્યમાં એટલે 75 ના 76મું વર્ષ ચાલે છે। 76 વર્ષની અંદર 71 વર્ષ એક ધારું કોંગ્રેસે શાસન કર્યું છે। એટલે ખાડા હોય તો એમનો મુબારક, પાણી ભરાતું હોય તો એમાં મુબારક,
પાણી ના આવતું હોય તોય એમના મુબારક, અને આપઘાત કરે છે તેમના પાપે જ તમારા આ કરે છે. પ્રશ્નનો જવાબ માંગુ છું મારી વાત પાર્થિવભાઈ સમજો. સાથે, એ હું પરંતુ કહેવા હું માંગુ છું. એક વસ્તુ એટલે આપને પહેલા પણ પૂછી માહિતી લઉં વગર કે 6 માહિતી વર્ષ વગર 6 તૂટી પડવું. જી માહિતી વગર જે બે મિત્રો છે એમને એ બી પૂછજો કે તમારા 40 વર્ષના તમારી આખી ઉંમરમાં મહારાષ્ટ્ર ક્યારે ગયા છો અને કેટલી વખત ગયા છો? હું તો 3 મહિનાથી ત્યાં છું એટલે કહું છું. અત્યારે ત્યાં લાડકી બહેન યોજના, ખેડૂત નિધિની અંદર ભારત સરકાર જેટલી રાશિ આપે જેટલી રાશિ ત્યાં આપણી રાજ્ય સરકાર અહીં નથી આપતી, ત્યાં આપે છે. જી ફક્ત મહારાષ્ટ્રની વાત કરું છું. દરેક એરિયામાં, દરેક પાર્થિવભાઈ 71 દરેક વર્ષનું રાજ્યમાં શાસન, પરંતુ પરિસ્થિતિ જે જુદી ખાડા હોય. છે એ ખાડા પણ તમને મુબારક છે. માત્ર 6 ભાગે વર્ષનું એમને જ શાસન પડે છે. છે. અને 71 જી વર્ષ એમને શાસન કર્યું છે મહારાષ્ટ્રમાં, શું એટલે પાર્થિવભાઈ શું કહેશો? જી એમને કદાચ મારે ઇતિહાસ યાદ કરાવવો છે. કદાચ નાગપુર ને અમરાવતીમાં પહેલી વાર 3 મહિના ગુજાર્યા છે, પણ વર્ધામાં હું દર વર્ષે વર્ષમાં 4 વખત જઉં છું. નાગપુરે રહું છું, વિદર્ભમાં પણ રહું છું અને એ વિસ્તારને જાણું છું. મહારાષ્ટ્ર વર્ષોથી જ્યાં સુધી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની લીડરશિપમાં હતું ત્યારથી એને કહેવાય કે ટોપ. ઇવન ગુજરાતમાં જયારે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની લીડરશિપ પાસે હતું ત્યારે આ બંને રાજ્યો ટોપ 1, 2 ની કોમ્પિટિશનમાં હતા. અને ત્યારે આ જ શબ્દો જયરાજસિંહ જયારે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા હતા ને ત્યારે આવું બોલતા. એટલે ભારતીભાઈ, એ બદલાય, જૂની સમય વાત થઈ જોડે ગઈ. બદલાય. એ- 10 એ- વર્ષ જી, 10 જી, વર્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન ભારતીરાજસિંહ, એ કેન્દ્રમાં વ્યક્તિગત હતું. બાબત થઈ. મેં એ વ્યક્તિગત આપની બાબત વાત થઈ. નથી આપની વાત નથી કાપી એટલે આપ પણ મહેરબાની કરીને મારી વાત ન કાપશો. આપની બાકી એ તો વાત, મારી વાત વ્યક્તિગત, પૂરી થઈ જાવ પછી કરજો. ના, એ તમે વ્યક્તિગત તમારી બાબત રીતે થઈ તમારા એટલે. સમયમાં બોલજો. હું આ જય- વાત જય- એટલા જય- માટે કહું છું કે હમણાં તમે જયરાજભાઈ, કીધું રસ્તામાં પાણી કે પડ્યું હશે, રસ્તા ઉપરથી ચાલશો તો પછી છાંટા તો ઉડવાના જ છે. છાંટા ઉડે, એટલા માટે કે એમને સ્પષ્ટપણે જ પડે છે, એમના ઉડે. પાપે જ. ભાઈ છાંટા ઉડે ને, છાંટાથી બીવાનું ના હોય. રાજનીતિમાં હોઈએ ત્યારે એવું કોઈ ત્યારે બીતું એટલા બીતું નથી માટે ભાઈ. જી જી એ તો જી જમાનો બિલકુલ ગયો બધો. બિલકુલ. પાર્થિવભાઈ, આપની અરે વાત કમ્પ્લીટ કરી. મારી પાસે બીજેપીમાં 1 મિનિટ છે, પછી પછી મારે તમે કહેશો અજયભાઈ સાથે તો વાતચીત કરવી છે. તમે મને જે સવાલ કર્યો છે ને, ભાજપના જી પ્રવક્તા જે વાત કરી છે એનો મને જવાબ આપવા દો પહેલા. જી ખાસ કરીને જે મહારાષ્ટ્રની જે પરિસ્થિતિ, મેં પહેલા જ કીધું 2013માં જ્યારે સરકારમાં આવું હતું ત્યારે આજ ફડણવીસે શું કીધું હતું કે અમે સોયાબીનના 6000 રૂપિયા આપશું. મેં પહેલા વાત કરી, અત્યારે પણ નથી આપી શકી રહ્યા. 4800 રૂપિયા માંડ નથી આપી શકી રહ્યા. એટલે સ્પષ્ટપણે ભાજપની કથની અને કરણીમાં ફેર છે. એ જ્યારે પણ ત્યાં શાસનમાં આવ્યા, અત્યારે તો જે શાસનમાં આવ્યા એ ચોરી કરીને આવ્યા. આમાં જે પેલું ભસ્માસુર કરીને એક રાક્ષસ હતો ને, એ ભૂમિકામાં ભાજપ હોય છે. આજથી 5 વર્ષ પહેલાની પરિસ્થિતિ અલગ હતી, અત્યારે અલગ હતી. તમે જુઓ, પંજાબમાં અકાલી ઉપર ભસ્માસુરની જેમ હાથ મૂક્યો અને અકાલીને બતાવ્યું. આ બાજુ ઓરિસ્સામાં જાઓ તો ઓરિસ્સામાં બીજુ પટનાયક ઉપર માથે હાથ મૂકી બીજુ પટનાયકને પતાયા. આ જ રીતે શિવસેના ઉપર હાથ મૂકી શિવસેનાને પતાવી. હવે એમનો જે ડાયરેક્શન છે, હવે એમનો ઈશારો છે આ ચૂંટણીમાં અજીત પવારને, એકનાથ શિંદે, આ ચૂંટણીમાં પણ ભસ્માસુરની જેમ એકનાથ શિંદે અને અજીત પવાર ઉપર હાથ મૂકીને એમને પણ પતાવશે. જેડીયુ ને જેડીયુની ભૂમિકા તો હંમેશા રહી છે હાથ મૂકવાની અને એકબીજાથી હાથ લઈ લેવાની. અને બીજી વાત કે અમે તો આ મુદ્દાની વાત એટલા માટે કરીએ છીએ, હમણાં લાડલી બહેના યોજનાની વાત કરતા હતા, પણ લાડલી બહેના યોજના કોનામાંથી આવી? એ તો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે કર્ણાટક અને તેલંગાણામાં લાગુ કરી, એટલે તમારે મધ્યપ્રદેશમાં લાગુ કરવાની આવી. તમે ચોરી કરીએ કોકના વિચારોની. પણ કઈ વાંધો નહીં, અમે તો કહીએ છીએ કે સારા કામ કરવા હોય તો અમારી પહેલા મનરેગા તમને ખરાબ લાગતી હતી, પણ મનરેગા તમે શાસકમાં આવ્યા તો તમે કેવું કીધું કે ના, કોંગ્રેસની મનરેગા ચાલુ કરેલી સારી હતી. આધાર કાર્ડની વાત કરતા હતા કે આધાર કાર્ડ નકામું છે, આધાર કાર્ડ નકામવાની વાત કરતા હતા. જેવા શાસનમાં આવ્યા એટલે યુટર્ન લીધો કે આધાર કાર્ડ સારું છે. એટલે આ પ્રકારની વાત હંમેશા બીજેપીની રહી છે. અને ખાસ કરીને એટલા માટે મુદ્દાની ચર્ચા કરવી પડે છે કે આ હમણાં જે કે અમારામાં તો કોઈ ભાગલા નથી, તો નાગપુરમાં ફડણવીસ ને ગડકરી વચ્ચે કેટલા સારા સંબંધ છે એટલું જ પૂછી લેજો ને ભાજપના નેતાઓને, કાં તો સ્થાનિક લોકોને, તોય ખબર પડી જશે કે पहला प्रश्न है अजय जी, समय की अजय जी समय बहुत कम है और आपको लास्ट प्रश्न कर रहा हूं कि क्या लग रहा है, एक तो दो चीज है कि महाराष्ट्र में जैसे कि ये दोनों प्रवक्ताओं ने जो बात की, दोनों नेताओं ने जो बात की, उसके हिसाब से क्या लग रहा है? क्योंकि 31 साल तक अगर देखें, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं. एक बाजू ये बोल रहे हैं कि 6 साल में कुछ नहीं किया. दूसरी बात ये कि क्या लग रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे का बात करें तो इनकी राजनीति कैरियर में, इनकी पॉलिटिक कैरियर में ये चुटनी कितना उनके भविष्य के लिए कितना बड़ा एक रुख करेगी, एक चीज है. दूसरी बात, झारखंड में जाते जाते झारखंड का भी एक एनालिसिस लेके जाइए.
सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह साहब जो कह रहे थे वो थोड़ा सा गलत कह रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी काफी समय तक गठबंधन के साथ राज्य की है, उसे विकास में बहुत ज्यादा योगदान करने की जरूरत थी। दूसरी बात, लोग कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया, ये गलत बात है। 70 साल कांग्रेस ने राज्य नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि 1947 से लेकर के 1970 तक जब कांग्रेस का राज्य था, तब धर्मनिरपेक्ष तब भी था, धर्मनिरपेक्ष देश आज भी है। लेकिन 1947 से लेकर के 1970 तक जो कांग्रेस ने किया, उसका खामियाजा आज पूरा भारत देश भुगत रहा है। चाहे वो वक्फ बोर्ड की जगह पर भुगत रहा हो, चाहे वो भेदभाव की तरह से भुगत रहा हो, चाहे वो सब्सिडी को लेके भुगत रहा हो, चाहे वो 370 को लेके भुगत रहा हो। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि यह भारत देश हिंदुस्तान है, हिंदू बाहुल्य देश है। ऐसी स्थिति में हिंदू बाहुल्य देश धर्मनिरपेक्ष देश को मानते हुए सबको समाहित करते हुए चलना चाहती है। अब जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान पसंद नहीं है, हिंदू पसंद नहीं है, वो व्यक्ति अपना एक अलगाव रास्ता बना सकता है। अगर रहना है इस देश में तो निश्चित तौर से भारत देश की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आपको ढंग से भारत देश के नियम और उसको मानना चाहिए। और एक झारखंड के बारे में बता दीजिएगा। दूसरी बात कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का क्या होगा, यह उद्धव ठाकरे का भविष्य का चुनाव है। उद्धव ठाकरे अगर इसमें अपनी वोट बढ़ाकर लाते हैं तो निश्चित तौर से उनका कद बढ़ेगा। यदि उनका वोट परसेंटेज घटा, सीट परसेंटेज भी घटा, तो निश्चित तौर से उद्धव ठाकरे की, आदित्य ठाकरे की राजनीति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और यह भारतीय जनता पार्टी इसे कैश करने में, शिंदे साहब इसे कैश करने में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अब रही बात झारखंड की, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी बढ़त बनाने जा रही है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा वहां पर झारखंड के वासियों को अपनी तरफ घसीटने का काम किया है। और झारखंड के लोग कहीं ना कहीं शिबू सोरेन परिवार से बहुत दुखी हैं। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में निश्चित तौर से एक अच्छा कैडर बनाने जा रही है। બિલકુલ દર્શક મિત્રો, ખૂબ મહત્વની ચર્ચા હતી। મહારાષ્ટ્રનો આ ખરાખરીનો આ જંગ અને આ મહાભારતની અંદર કોણ બાજી મારે છે એના ઉપર સૌ કોઈની નજર છે। હવે સાંજ સુધીમાં તો એક્ઝિટ પોલ આવવાના પણ શરૂઆત થઈ જશે, પરંતુ જોઈશું 23 તારીખે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે, શું પરિણામ આવે છે એના ઉપર સૌ કોઈની નજર। ને આપની સાથે પણ આ મુદ્દે બનેલા પણ રહીશું। આપણી સાથે જોડાયા જયરાજસિંહ, ડોક્ટર અજયભાઈ, પાર્થિવભાઈ, આપ ત્રણે મારી સાથે જોડાયા। દર્શક મિત્રો, માહિતી આપી બદલ ત્રણેયનો આભાર। થેન્ક યુ વેરી મચ। દર્શક મિત્રો, લોકમંચની આજની મહત્વની રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું। નમસ્કાર।